پھر میرے دماغ میں جنید آیا کہ شاید وہ کچھ بہتر مشورہ دے سکے۔ یہ سوچ کر میں نے صدف کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں کل ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں گا۔ تم یہ بات کسی سے مت کرنا اور زیادہ پریشان مت رہنا، یہ نہ ہو کہ تمہارے گھر والوں کو شک پڑ جائے۔ صدف بولی، یاسر کچھ کرو، جیسے جیسے دن گزرتے گئے بہت بڑا مسئلہ بن جانا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ یار اب کچھ دن تو صبر کرنا ہی پڑے گا، فٹافٹ تو یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ کچھ دیر مزید ہم مشاورت کرتے رہے۔ ہمیں 1 گھنٹہ ادھر بیٹھے ہو گیا تھا۔ میں نے کہا صدف اب تم نے گھر جانا ہے یا شہر؟ صدف بولی ابھی تو کافی وقت پڑا ہے، ابھی گھر گئی تو امی نے 100 سوال کرنے ہیں۔ میں نے اچھا کہا، پھر ادھر ہی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو صدف نے بھی اس بات میں سر ہلا کر ہاں کہہ دی۔ اب ہم دونوں کافی نارمل ہو چکے تھے اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گئے، اور پھر میں شرمندہ سا ہو کر آنٹی کی طرف چل دیا اور آنٹی سے سلام لے کر اندر داخل ہوا تو نسرین دروازے کے پاس ہی بیٹھی برتن دھو رہی تھی اور عظمیٰ شاید کمرے میں تھی۔ میں نے عظمیٰ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے اسے چھیڑا اور آنٹی کی طرف منہ کر کے بولا، آنٹی یہ کام والی کہاں سے رکھی ہے؟ نسرین اسٹیل کے گلاس کو دھو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس مجھے مارنے کے لیے میری طرف پھینکا۔ میں اس کے ارادے کو جانتے ہوئے پہلے ہی تیار تھا۔ میں نے گلاس کو ہوا میں ہی کیچ کر لیا اور گلاس میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ نسرین پر پھینک کر اندر کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ نسرین برتنوں کو وہیں چھوڑ کر ایک اور گلاس میں پانی ڈال کر گلاس پکڑے میرے پیچھے بھاگی۔ آنٹی ہنستے ہوئے اسے منع کرنے لگ گئی۔ میں بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو عظمیٰ چارپائی پر بیٹھی دوپٹے پر کڑھائی کا کام کر رہی تھی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کر چونک کر میری طرف متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ عظمیٰ کچھ بولتی، پیچھے ہی نسرین پانی کا بھرا ہوا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی ہاتھ لمبا کر کے گلاس کا پانی میری طرف اچھالا۔ میں نے جلدی سے چارپائی پر پڑا تکیا اٹھا کر آگے کر دیا۔ پانی کی کچھ چھینٹیں میرے منہ پر پڑیں اور باقی پانی تکیے پر گرا۔ اتنے میں آنٹی اندر داخل ہوئی تو نسرین کو بولنے لگ گئیں کہ تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو، یہ بھی کوئی طریقہ ہے کیا؟ نسرین نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس زور سے نیچے پھینکا اور روتے ہوئے بولی، اپنے اس لاڈلے کو کچھ نہیں کہنا، اس نے پہلے مجھے کیوں مارا تھا؟ نسرین باہر چلی گئی۔ میں اور عظمیٰ ہنس ہنس کر دورے ہو رہے تھے۔ آنٹی بولی، یاسر تم بھی اس چڑیل کو نہ چھیڑا کرو، پتہ بھی ہے کہ کتنی بدتمیز ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا آنٹی، ایسا چلتا رہتا ہے، آپ نے خواہ بیچاری کو ڈانٹ دیا۔ آنٹی بولی، اچھا دفع کرو اسے، یہ بتاؤ جناب اتنے دنوں سے کہاں مصروف تھے؟ نہ کوئی خیر نہ خبر۔ میں نے کہا بس آنٹی جی آج کل سیزن چل رہا ہے تو دکان سے فرصت ہی نہیں ملتی، پہلے تو عظمیٰ اور نسرین کو ساتھ لے کر جانا ہوتا تھا، اس لیے میں آ جاتا تھا۔ آنٹی بولی، اچھا اس کا مطلب ہے کہ جناب کو کوئی مجبوری ہوگی تو ہمارے گھر لائیں گے؟ میں نے کہا آنٹی جی ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں بس آنے والا تھا۔ آنٹی میری بات کاٹتے ہوئے بولی، تم تو اب بھی سیدھے اپنے گھر جا آئے تھے، اگر میں نہ دیکھتی تو تم نے کب آنا تھا؟ میرا سر چکرانے لگ گیا، مجھ سے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ نیچے گرا تو دوڑے آئے اور مجھے اٹھا کر بولے۔ آنٹی اور اس کے غور سے میری لمبی تمہید سن رہی تھی اور ان کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ میں آنٹی کے چپ کروانے سے پیچھے چارپائی پر چپ کر کے بیٹھ گیا اور کہکا لگا کر ہنسنے لگ گیا۔ عظمیٰ بھی ہنسنے لگ گئی۔ آنٹی غصے سے کھڑی ہو گئی اور نیچے جھک کر جوتا اٹھا کر ٹانگوں پر مارنے لگ گئی اور ساتھ ساتھ بولتی جا رہی تھی، اب تنگ کرو گے؟ تبھی نسرین برتنوں کی ٹوکری اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئی، مجھے مار پڑتے دیکھ کر بڑی خوش اور بولی، امی سے اور ماریں، بلکہ 2-4 میرے ہی لگ، شہر جا کر
अलमारी में। उज़मा फिर कढ़ाई करने में मसरूफ़ हो गई और कभी उज़मा तो कभी नसरीन को। कुछ देर बाद आंटी रोटी लेकर अंदर दाखिल हुई। मैंने पेट भर कर खाना खाया और शाम तक बैठा गपशप करता रहा और फिर घर चला गया। अगले दिन मैं टाइम से उठा और तैयार होकर सदफ़ के घर चला गया। सदफ़ की अम्मी ने मुझसे काफ़ी गिले शिकवे किए कि अब आते ही नहीं। मैंने भी बस हूँ हाँ में जवाब दिया और सदफ़ को लेकर शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में बस वही पुरानी बातें होती रहीं और सदफ़ मुझे फिर याद दहानी कराती हुई अपने स्कूल की तरफ चली गई। मैंने भी उसे कहा कि सदफ़, तुम भी कुछ कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ, जल्द ही कोई बेहतर हल निकल आएगा। मैं सीधा दुकान पर पहुँचा तो अंकल ने दुकान खोली हुई थी। मुझे देखकर अंकल बोले, आ गए जनाब। मैंने सलाम दुआ के बाद अपनी तबीयत बेहतर होने का बताया और अपनी दुकान की सेटिंग करने में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर बाद जुनैद भी दुकान पर आ गया और आकर मेरे पास ही बैठ गया और कल के बारे में मुझसे पूछने लग गया कि मुझे क्या हुआ था। मैंने उसको ये कहकर टाल दिया कि फ़ारिग वक्त में तफसील से बताऊंगा। दोपहर को मैं और जुनैद खाना लेने के लिए बाज़ार गए तो मैंने जुनैद को सारी तफसील बता दी और इस राज को राज रखने के लिए उससे कसम ली। मैंने कहा, बस यार मेरी किस्मत माड़ी थी, गलती हो गई, तेरी मेहरबानी है मेरे सर से ये बोझ हटा दे वरना मैंने पागल हो जाना है। जुनैद बोला, यार परेशान मत हो, मैं हूँ ना कोई हल निकाल लेंगे। मैंने कहा, यार वक्त बहुत कम है और अगर मज़ीद दिन ऊपर गुजर गए तो बहुत मसला बन जाएगा। इससे पहले कि उसके घर वालों को पता चले हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और तुम्हारे सिवा मेरा कोई मसीहा नहीं है। जुनैद मेरे कंधे पर हाथ रख कर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। दुकान पर पहुंचकर जुनैद ने मुझे दुकान के बाहर खड़े होने का कहा और ख़ुद अंदर चला गया। 10-15 मिनट बाद जुनैद बाहर निकला और मेरे पास आकर बोला, काम समझो हो गया, मगर यार वो पैसे बहुत मांग रहा है। तुम्हें तो पता है कि मैं भी नौकरी करता हूँ, वरना मैं अपने पास से सारे पैसे दे देता। मैंने पूछा, कितने पैसे? तो जुनैद बोला, 4000। वह 4000 का सुनकर परेशान हो गया कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरी तो तनख्वाह भी 1500 है। जुनैद मुझे सोच में पड़ा देखकर बोला, बता अब क्या करना है। मैंने कहा, यार मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसे कह कुछ कम कर ले। जुनैद बोला, मैंने कहा, यार इसको कह दो कि पैसे थोड़े थोड़े करके दे दूँगा। जुनैद कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, 1 मिनट रुक, मैं आता हूँ। ये कहकर जुनैद फिर दुकान के अंदर चला गया और कुछ देर बाद एक लड़का उसके साथ बाहर आया और आकर मुझसे हाथ मिलाया तो जुनैद ने उससे मेरा तारुफ करवाया और उसका मुझसे कि ये सनी है, मेरी गली में रहता है वगैरह वगैरह। सनी बोला, यासिर भाई, ये काम मैं सिर्फ जुनैद की वजह से कर रहा हूँ। जुनैद ने मुझे सारी बात बताई है और आपकी माली हालात का भी। तो मेरे भाई तुम 2000 पहले दे दो और बाकी का 2000 अगले महीने दे देना, और इसकी ज़मानत भी जुनैद ही दे रहा है, मैंने इससे ही लेने हैं। जुनैद बोला, यार सनी तू परेशान ना हो, ये भी अपना दोस्त है, तुझे पैसे वक्त पर मिल जाएंगे। मैंने जुनैद को एक तरफ ले जाकर कहा, यार मेरे पास तो अभी 2000 भी नहीं है, ऐसा कर शाम को अंकल से उधार लेकर दे दूँगा। जुनैद बोला, ठीक है। मैंने ओके किया। जुनैद ने सनी से मेरी बात दोहराई। जुनैद ने कहा, ठीक है, मैं शाम को तुझे गली में ही पैसे दे दूँगा, मगर मजबूरी थी, क्या करता, जबकि फ़रहत से ये काम मैं फ्री करवा सकता था, मगर मुझे उस पर भरोसा नहीं था और ऐसे सदफ़ की भी बदनामी का डर था। हम दुकान पर पहुँचे तो अंकल की कुछ सड़ी बातें सुनने को मिली कि पीछे से दुकान पर रश पड़ गया था और तुम दोनों ने इतनी देर लगा दी, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करते रहे हो। हमने होटल पर रश का बहाना लगाकर बात को गोलमोल कर दिया और खाना वगैरह खाकर हम फिर दुकान पर कस्टमर्स में मसरूफ़ हो गए। शाम को अंकल को मस्के शस्के लगाकर 2000 लेकर मैंने जुनैद को दिया और अगले दिन दुकान पर आते ही मैंने मेडिसिन सदफ़ को दी और उसको सारी तफसील समझा दी। सदफ़ काफ़ी खुश हो गई थी।